மார்க்கமட்டி அருகாமல் கூலாவஸ் அடையிருக்கும் நக்கரமா ஒளியுள்ளா அவங்கள் மல்லிசிலை பொழுது கொடியேற்ற விழாவுக்காக துவா ஓடப்படும். எல்லோரும் கலந்து கொண்டு பலன் அடைமாறு அல்லாஹ்விடத்தில் துவா செய்கிறோம். إلى حضرة نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. أكرم بأسماء الله اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا وبارك وسلم عليه اللهم أعلم العالمين وأسلم المرسلين محفوظا بجنبه ومحفظا الزين والجود قبلة المعبود والمعبود وسائر لله الحمد المقام محمد أمان البرج ملكوت وتعالى عزلة الجميع ومبارك أمتي يعود وعبد والجلال الذي لا ينام ولا يموت وصل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم والمرسلين جعلنا شفاعته في رجل من الله إلى كلة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الكريم والمسلم الكريم اجعلنا من ديار أمتي وسنة أمتي وسنة جنتي وإمام سني ومشاهدتي ومثلنا على سنتي والجماعتي. اللهم اجعلنا موجين فإنا أول من دعاء جنة سوريا فإنا أول من دعاء رمضان سرائك السلام اللهم إنا تجعلنا وتلنا موجنا بالكريم وأفضل علينا ببركة الجاه والتكريم وأسكننا جوار دار النعيم ونحنا الجنة من أهل المقيم. اللهم إنا نسألك بجاهنا من الجنة ونبعنا بجاهنا كبونا وإكراما وسعادة. اللهم نبيك وصحابه أسياء وأسياء مليا وصالحات وأمرام كبيرة ذنوب والأوزار وارزنا دار كلام وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا ولينا وصلاة ورحمنا برحمتك وأكرمنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم إنا نسألك بأنبيائك الكرام وأوليائك الكرام بأكثر إبراهيم الأدهم وربيب نجيان وحبيب النجار منصور ومرعمالك بن الدين وعارض البكار وداود البناني وتعرض اليمني وعبد الرحمن مرسل وباشاك الفاروق وسيبان الرائي ودومان الرائي وسبيان الدوري وذنور المصري وابا عبد الله نبي أبي عاصم القربي وسيدنا محي الدين بن عربي وسيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني ورابي الغربية ميمونة مدوية زمان مصرية ونبي مصرية ساملة زوة كاملة منك إلى سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ثم إلى كتب الأقصى فوز العالم معروف سبحاني معصوم رحماني هندي نوراني مطلوب الجيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره ثم إلى صديق حضرة نظام الأولياء قدس الله سره ثم إلى صفاء أجل الأولياء قدس الله سره ثم إلى ساجمير حاجام سيسياتا ورسول علي بن نواز الدولي قدس الله سره ثم إلى رسول عاجم ونباوى حياتك سكمة ربنا وكرم الأولياء قدس الله سره قولا جميل الأنصار موضوع مستقر يكمل موتباوى يرمون دمسا وليولا قدس الله سره كريب روكا سنائم صحابي قدس الله سره كاتباوى بابا باغدين أولياء قدس الله وليولا قدس الله مصطفى وليولا رنگا مالك وچه پیران وسا وليولا سبا سالنگی نتانگی سبا سادی سبا سمستان سا وليولا پولا پاک مجھے آریا میں پولا سالنگی
Pulau Nasional, Pulau Nasional Gaji, Pulau Pemikai, Pulau Ulang, Pulau Ulang, Pulau Ulang, Maya, sama Maya, Sri Dimanta, Dimanta, Daya Pintamita. Islami wal. Takbir, Nara Takbir. அனைவருக்கும் தப்பு வழங்கப்படும். தப்பு வழங்க சொல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். யாரே தக்பீர், 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 யாரே தக்பீர். ஓகேவா போட்டு விட்டு பாட்டு பாட்டு போட்டு மொபைல் போனீங்க உங்கள் வரவான உள்ளம் மகிழ்ந்தது, உங்கள் வரவான உலகம் சிறந்தது, உங்கள் வரவான உள்ளம் மகிழ்ந்தது, உங்கள் மொழியாவும் வழியா. எங்களுடைய பாட்டனார் சுபாஷ் நட்டார் ஆடு தாராபுரம் தாலுகா அலங்கியம்மன் சிற்றூரில் அங்கே அவருடைய தாலாவுடைய இல்லுக்கு சென்று வந்து அங்கே அவர் தினமும் நடைபயிற்சி பழக்கம் அவர் கொண்டு காலையில் நடைபயிற்சி சென்று கொண்டு வருவார். நாள் அவர் அந்த வழியாக சென்ற கிராமத்தில் ஒரு பையனை பாம்பு குத்தி விட்ட பிறகு அவர் நடைபயணம் செய்தபோது அங்கே அவர்களுக்கு என்ன காரணம் எதுக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், எங்களுடைய பையனை பாம்பு குத்தி விட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லுகின்ற போது மகான் சொன்னார்கள், அவரை காமிங்கள் என்று சொன்னார்கள். உடனே அவர்கள் அவரை காமித்தார்கள். அவர் சென்றார்கள். உள்ளே சென்று கிளாஸில் தண்ணீர் வாங்கி ஓதி தொய்த்து ஓதி அந்த பையன் எழுந்து விட்டான். அதற்கு பிறகு மறுநாள் மறு மார்க்கெட்டில் நடைபயணம் செய்து கொண்ட போது ஒரு ஊனமுற்ற பையனாக ஒரு தொட்டியில் படுத்து கிடந்தார். கடும் குளிர்களிலே நடுங்கிக் கொண்டு படுத்தார். கிட்டே சென்று என்ன தம்பி என்று கேட்டார்கள். எனக்கு ஊனமாகிவிட்டது, என்னுடைய சாப்பாடா தந்தையார் வெளியே வாசலில் படுக்க வைத்து விட்டார்கள். எவ்வளவு நாட்கள் என்று கேட்டார்கள். இது 1 மாதமாக நான் ஊனமாக இருக்கிறேன் சொன்னார். உடனடியாக அவர் தன்னுடைய கையிலே உள்ள தண்ணியை ஓதி காலிலே தொழுத்து ஓடி என்று சொன்னார். உடனடியாக அந்த பையன் ஓடிவிட்டான். அதற்கு பிறகு அவர் சபர்பரை 19ஆம் நாள் அவர் அங்கே அலங்கியத்தில் உள்ள பெரிய பள்ளிவாசலில் அசுத்தொழிக்கு சென்றவர் சொல்லிவிட்டார், நாளை காலை வெள்ளிக்கிழமை காலை சபர் 19 நான் காலை மரணமடைந்துள்ளேன். இறைவன் என்னை அழைக்கின்றார். ஆனால் என்னை நீங்கள் பள்ளப்பட்டியில் அடக்கம் செய்ய வேண்டாம், என்னை இங்கேயே அடக்கம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். சொல்லிவிட்டு காலையிலே அவர் சொன்ன மாதிரி சுபத்தொழிலுக்காக சென்றவர் அங்கே சென்று அவர் சுபத்தொழிலுக்கு சொல்லுவே அவர் சொன்ன மாதிரியே இறைவன் அழைப்பை ஏற்று அவர் இறைவனம் சென்று விட்டார்கள். அதற்கு பிறகு அடங்கிய பெரிய பள்ளிவாசலில் அடக்கம் செய்து அங்கே தொடர்ந்து விழாக்கள் நடைபெற்றது. அவருடைய பெயரை நாங்கள் இங்கே 250 ஆண்டு காலமாக விழா செய்து கொண்டு வருகின்றோம். இந்த தர்கா கட்டி 1917ஆம் ஆண்டு இந்த தர்கா இங்கே உருவாக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து நாங்கள் இங்கே அவருக்கு உருசு விழா நடத்தி வருகின்றோம். இந்த ஆண்டு 231ஆம் ஆண்டாக அவர் நினைவு பேரிலே கொடியேற்ற விழா நிகழ்ச்சியும் அதை முன்னிட்டு வருகின்ற 14ஆம் தேதி சந்தனக்கோடு ஊர்வலமும் வாசமலை ஊர்வலமும் மௌலிது ஷரீஃபும் இரவு ஜீனிசை ஜனகம் திருச்சி எஸ்என்எஸ்னுடைய இஸ்லாம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது. அதே மாதிரி ரத்னமோடி உள்ளவர்கள் 253 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது பள்ளப்பட்டி நங்காஞ்சி ஆற்றிலே தண்ணீர் எடுப்பதற்காக அவர் செல்வது வழக்கம். சென்று கொண்டிருந்த போது சில கைவர்களால் அவரை துரத்த ஏற்பட்டது. அது நேரத்தில் அவர் இறைவனர் கையேந்தி ஓடி சென்று பிச்சைக்கல்பட்டி அருகே உள்ள மார்க்கப்பட்டி செல்லும் பாதையில் மார்க்கப்பட்டியிலிருந்து பூலாவாசல் என்னும் சாதியிலே பிச்சைக்கல்பட்டி என்று ஊரில் அருகே உள்ள பூலாவாசல் சிற்றூரி அவர் காட்டுக்குள்ளே சென்று விட்டார். இறைவனர் கையேந்தி எல்லாம் என்னை காப்பாற்று சொல்லி பூமி புலந்து உள்ளே கொண்டு விட்டது. ஆனால் அது வானம் பார்த்த பூமியாக இருந்த காரணத்தால் அங்கே நிலவரசை இல்லை. அந்த அம்மா சென்ற நேரம் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் மழை பெய்தது. மழை பெய்த காரணத்தால் அவர் அந்த மலையிலே அவர்கள் சந்தோஷமாக ஏர் விழுந்த போது
அவர் எங்கே பூமிக்குள்ளே குறைந்திருந்தாரோ அதே இடத்தில் வெத்தம் தெரித்து அந்த காட்டினுடைய நிர்வாகி பயந்து போய் 3 நாள் காய்ச்சல் வந்து படித்து விட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் அவர் மனாமத்தை சொல்லி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், நான் நத்தனமா உதவியாக தான் நான் அவுளியாக்கள் இங்கே ஒரு காட்டிலே அடக்கம் செய்திருக்கிறேன், பூமியிலே அடியில் இருக்கின்றேன், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், போய் பள்ளப்பட்டியில் போய் கிழக்கு பள்ளி அருகே உள்ள எங்களுடைய குடும்பத்தாரிடம் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து வந்து எங்களுடைய முன்னோர்கள் சொல்ல அவர்கள் சென்று அந்த கபரஸ்தான் அவருக்கு கட்டி நினைவிடம் கட்டி அங்கே ஆண்டுதோறும் அவர் அங்கேயும் நாங்கள் முகரம் வரை 10க்கு சென்று அங்கேயே கட்டி செய்கிறோம். அவருக்கு ஊசுலா செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே போன்று வருகின்ற அவர்களுக்கும் 250 நினைவு விழாவாக வருகின்ற 14ஆம் தேதி ஊசுலா நடவடிக்கிறது. அவர் இருவருக்கும் மஸ்தான் சாஹிப் உள்ள அத்தலமா இருவருக்கும் சேர்ந்து இங்கே நாங்கள் ஆண்டுதோறும் ஊசுலா நடத்துகிறோம். அந்த நினைவாக இன்று முதல் நிகழ்ச்சியாக கொடியேற்ற விழா நிகழ்ச்சி இந்த மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறுகின்றது. வருகின்ற 14ஆம் தேதி இதே அவருடைய நினைவாலை காலையில் முழு சரிவும் மாலை 4 மணிக்கு வாசகமலை ஊர்வலமும் இரவு சரியாக 9 மணிக்கு ஜீனிசை திலகம் திருச்சிய செல்வேஸ்வருடைய இஸ்லாம் நிகழ்ச்சியும் அதன் தொடக்க விழாக மோரம் 10 அன்று 17/7/2024 புதன்கிழமை அன்று நத்தலமோடி உள்ள அடங்கியிருக்கின்ற பூலாவரசின் சிற்றூரில் கஞ்சுரியார் நடைபெறுகின்றது. அந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெறும். பொதுமக்கள் அனைவரும் வருகிறது. நிகழ்ச்சியை எப்போதும் போல் இப்போது சிறப்பு தருமாறு உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்ற மசலா மலைக்கு அமர்த்துள்ளாய் பறக்காது.